Hello students, I am Dr. A.B. Patil. Today we are going to discuss one of the chapter from the 11th science, that is cell division. Already we know that multicellular organisms, they are formed from the single cell, means zygote. The diploid zygote which undergo continuously division and redivision to form the whole organism, whole multicellular organism. So cell division, which is essential for the growth and development of the living organism. And already we know that according to cell theory, the new cells are formed from the pre-existing cells. In this chapter, we discuss about the two types of the cell divisions, that is mitosis and meiosis. So in this lecture, we are going to discuss about the cell cycle. Cell cycle means sequential events which are occurring in the life of the cell is nothing but the cell cycle. Cell cycle याचा अर्थ काय असणार आहे? Sequential events occurring in the life of the cell is nothing but the cell cycle. Means जी काही cell असणार, in that cell the number of sequential events, वेगवेगळे इव्हेंट्स त्याच्या लाईफ मध्ये घडणार आहेत, त्या सगळ्यांना एकत्रित आपण काय म्हणतो? सेल सायकल म्हणतो. And this cell cycle, which is again divided into two main steps, and these are nothing but the interphase and M phase. That is cell cycle, which is mainly divided into two phases, that is interphase and M phase. Interphase, which is also known as a resting phase or the preparatory phase. In this phase, the cell prepared itself for the division. Means number of preparations which can be carried out in this step or in this phase, which is nothing but the interphase. And in this phase also cell takes some rest, so it is also called as a resting phase. या फेजला इंटरफेजला पण काय म्हणतो? प्रिपरेटरी फेज म्हणतो. कारण सेलला आता काय करायचंय? डिव्हिजन करायचंय. सपोज देयर इज अ मायटोसिस, जर इथं मायटोसिस होणार असेल तर एका सेल पासून दोन नवीन सेल्स फॉर्म होणार आहेत. म्हणजे त्या नवीन सेल्स फॉर्म करण्यासाठी सेलला काहीतरी प्रिपरेशन करावं लागणार आहे, काही प्रोटीन सिंथेसाइज करावे लागतील, एन्झाइम सिंथेसाइज करावे लागेल, then DNA replication तिथं होणार आहे. All these process, all these events which takes place in the interphase, and then the cell is ready for the M phase, that is mitosis or the meiosis or amitosis. So this phase, which is known as a interphase, which is also known as a preparatory phase. Then this interphase, which is again divided into three phases, these are nothing but the G1 phase, S phase and G2 phase. G1 phase, which is also known as a post-mitotic gap phase, or it is also known as a pre-synthesis phase. आपण जर इथे डायग्राम बघितली तर आपल्याला दिसेल की सेल सायकल आहे, त्या सेल सायकल मध्ये दोन मेन स्टेप्स आहेत, इंटरफेज आणि एम फेज. That is M phase असेल. And this interphase, आता ही इंटरफेज मध्ये परत तीन स्टेप्स असणार, G1 phase, S phase and G2 phase. This G1 phase, which is also known as a post-mitotic gap phase, त्याला पोस्ट-मायटोटिक गॅप फेज म्हणजे मायटोसिस नंतर येणारी फेज जी असेल, म्हणजे एक सेल सायकल कंप्लीट झाल्यानंतर मायटोसिस झाल्यानंतर जी फेज येते, दिस इज नथिंग बट द G1 फेज. अँड दिस इज ऑल्सो नोन ॲज फर्स्ट गॅप फेज, त्याला फर्स्ट गॅप फेज पण म्हटलं जातं. इट इज ऑल्सो नोन ॲज ए प्री सिंथेसिस फेज, कारण या सिंथेसिस फेजच्या आधी होणारी फेज, म्हणून या G1 फेजला प्री सिंथेसिस फेज पण म्हटलं जातं. Then this phase, आता ही G1 phase जी असणार आहे, the duration of the time duration which is required for this phase, which is 8 hours. And normally जर आपण बघितलं, it require 50% time period of the total cell cycle. म्हणजे total cell cycleच्या 50% time period हा कशासाठी लागणार आहे? G1 phase साठी लागेल.
when the cell is enter into the G1 phase, then the number of changes which can be takes place in that cell, that is metabolic rate which is high, मेटाबॉलिझमचा रेट हाय होणार मीन्स कॅटाबॉलिक अँड अनाबॉलिक प्रोसेस जे असणार आहे त्याचा रेट हाय होईल मीन्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक फूड मटेरियलचं ब्रोकन डाऊन हे सिंपल इनऑर्गॅनिक कंपोनंट मध्ये होणार म्हणजेच एनर्जी रिलीज होईल अँड दिस एनर्जी विच इज युटिलाइज फॉर द सिंथेसिस ऑफ अदर कंपोनंट. सो मेटाबॉलिक रेट इज हाय. Then there is a synthesis of different types of the RNA, that is non-genetic RNA च synthesis होईल means the messenger RNA, then the ribosomal RNA, rRNA असेल, then also tRNA. Also there is a synthesis of the ribosomes. कशाचं synthesis होईल? Ribosomes which are also synthesized. Because all these are required for the protein synthesis. So when the cell is enter into the G1 phase, the synthesis of non-genetic RNA, then synthesis of ribosome means the protein synthesis is takes place in the G1 phase, and the number of proteins which are enzymes 1. Already we know that all enzymes are proteinaceous in nature, means some enzymes which are also synthesized in this G1 phase. Also in this G1 phase, synthesis of nucleotides, because in the next phase, कारण याच फेज मध्ये काय होणार आहे, डीएनए रिप्लिकेशन होईल, डीएनए सिंथेसिस होणार आहे, त्यासाठी लागणारे जे काही न्यूक्लिओटाइड्स असतील मीन्स ॲडेनाइन न्यूक्लिओटाइड, ग्वानिन न्यूक्लिओटाइड, सायटोसिन न्यूक्लिओटाइड, then thymine nucleotide, all these nucleotides which are synthesized in this G1 phase. या G1 phase मध्ये न्यूक्लिओटाइडचं सिंथेसिस पण होईल. So all these changes which are takes place when the cell is enter into this G1 phase. After the completion of this G1 phase, either the cell is enter into the S phase or the cell is enter into the G0 phase. म्हणजे ही G1 फेज कंप्लीट झाल्यानंतर एक तर सेल ही S फेज मध्ये जाईल किंवा कशामध्ये जाणार आहे, G0 फेज मध्ये जाईल. Then this, what is the meaning of this G0 phase? G0 phase which is also known as extension of G1 phase. या G0 phase लाच आपण काय म्हणतो, extension of the G1 phase or the prolonged G1 phase असंही त्याला म्हटलं जातं. This term G0 phase which is firstly introduced by the scientist लजथा in 1963. लजथा नावाचा एक सायंटिस्ट आहे, त्या सायंटिस्टने ही टर्म पहिल्यांदा इंट्रोड्यूस केली 1963 मध्ये. G0 phase means काय होणार आहे, when the cell do not get the or there is a no availability of the cyclin protein, then the cell is enter into the G0 phase. म्हणजे तिथं सायक्लिन प्रोटीन जर अवेलेबल नसेल तर ही G1 फेज एस फेज मध्ये, G1 फेज कंप्लीट झाल्यानंतर सेल एस फेज मध्ये न जाता कुठे जाणार आहे, ती G0 फेज मध्ये जाईल. Then when there is availability of the cyclin protein, then G0 state which is or G0 stage which is stop and the cell is enter into the S phase. या S phase मध्ये enter होणार आहे. Whenever the cell is present into this G0 phase, at that time metabolic rate is normal. Normal तिथे metabolism होणार आहे. Metabolic rate which can be takes place or metabolic rate which is normal whenever the cell is present in the G0 phase. But there is a no, that is a cell division, पण सेलचं डिव्हिजन होणार नाही, as well as a cell organelle number which is not increased or not duplication of the cell organelle. सेल ऑर्गॅनलीचा नंबर वाढणार नाही, सेलचं डिव्हिजन होणार नाही when the cell is present in G0 stage. And when परत सेल सायकल काय होईल, कंटिन्यू होईल, means whenever there is availability of cyclin protein, the cell again enter into the S phase. But the some cells which are permanently present in the G0 phase, and these cells
which are nothing but the nerve cells असतील, heart cells असतील, as well as that is the muscles असतील. Muscles, nerve cells and the heart cells, they are permanently present in the G0 phase. Then after the completion of this G1 phase, एक तर सेल G0 मध्ये जाणार आहे, समजा ती G0 मध्ये गेली नाही तर ती कशामध्ये एंटर होईल, the cell is enter into the S phase. S phase which is also known as a synthesis phase. या फेजलाच काय म्हटलं तर सिंथेसिस फेज म्हटलं तर बिकॉज डीएनए सिंथेसिस इज टेक्स प्लेस इन द S phase. S phase मध्ये काय होणार आहे, डीएनएचं सिंथेसिस होईल. मीन्स फ्रॉम वन डीएनए two daughter DNA molecules are formed. Already we know that in that cell, the cell which undergo the cell cycle, ज्या सेल मध्ये सेल सायकल होणार आहे त्या सेल मधल्या एका डीएनए पासून काय फॉर्म होतील, टू डॉटर डीएनए फॉर्म होणार आहे. म्हणजे जो काही डीएनए असणार, हा जो काही डीएनए प्रेझेंट असेल, दिस डीएनए which undergo replication. Means already we know that DNA is a double-stranded nucleic acid and one strand of DNA which is complementary to the other strand. आपल्याला माहिती आहे DNA हे डबल स्ट्रँडेड न्यूक्लिक ऍसिड आहे आणि त्याचं एक स्ट्रँड हे दुसऱ्या स्ट्रँड बरोबर काय आहे, कॉम्प्लिमेंटरी आहे. म्हणजे सपोज या स्ट्रँड वरती ॲडेनाइन असेल तर दुसऱ्या स्ट्रँड वरती काय येणार, थायमिन येणार आहे. या स्ट्रँड वरती ग्वानिन असेल, then there is a presence of cytosine nucleotide on the other strand, and these the nucleotides of the one strand, they are joined to the nucleotides of the other strand with the help of weak hydrogen bond. When there is a DNA replication, जेव्हा तिथे डीएनए रिप्लिकेशन होणार तेव्हा काय होईल, हायड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन these न्यूक्लिओटाइड्स, या दोन स्ट्रँड वर प्रेझेंट असलेल्या दोन स्ट्रँड वरचे जे न्यूक्लिओटाइड्स आहेत ते एकमेकाला हायड्रोजन बॉन्डनी जॉईन आहेत. ते हायड्रोजन बॉन्ड काय होतील, ब्रेक होतील. आणि हे जे काही डीएनए रिप्लिकेशन असणार आहे, दिस कॅन बी स्टार्ट ऍट ए स्पेसिफिक पॉइंट अँड दिस पॉइंट विच इज नोन ऍज ए ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, त्याला आपण म्हणतो. त्या ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन पासून हे एकमेकापासून सेपरेट होतील. व्हेन दीज टू स्ट्रँड्स आर सेपरेट, हे दोन स्ट्रँड सेपरेट होणार, देन देर इज अ सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्रायमर. आरएनए प्रायमर तिथं फॉर्म होणार आहे. दिस आरएनए प्रायमर विच इज जॉईन ऍट द 3' एंड. 3' एंडला हा आरएनए प्रायमर जॉईन होईल. अँड देन ऑलरेडी वी नो दॅट द G1 फेज, G1 फेज जी असणार त्या G1 फेज मध्ये नंबर ऑफ न्यूक्लिओटाइड्स फॉर्म झाले. And these nucleotides which are sequentially arranged according to the nucleotide sequence which is present on these old strand. हे जे काही स्ट्रँड असेल त्याला आपण means the leading template, the strand which is open from the 3' end which is known as a leading template, and the strand which is open from the 5' end which is known as a lagging template. According to sequence of these template, the sequence of nucleotides present on this template, that is the nucleotides which are arranged. Nucleotide arrange केले जाते. म्हणजे समजा इथे ॲडेनाइन आहे, थायमिन आहे, ग्वानिन आहे, सायटोसिन आहे, तर इथं काय येईल, थायमिन येणार. त्या ॲडेनाइन येईल, इथं सायटोसिन येईल, ग्वानिन असेल. या पद्धतीनं हे सगळे काय होणार, न्यूक्लिओटाइड्स अरेंज होतील. They are joined to each other by phosphodiester linkage, and in this way from the one DNA molecule two daughter DNA molecules are formed. In this way the DNA synthesis which is takes place in the S phase. हा जो DNA रिप्लिकेशनचा पॉइंट आहे तो आपल्याला 12th मध्ये 12वी मध्ये तुम्ही इन डिटेल मध्ये स्टडी करणार आहात. इथं फक्त एवढंच लक्षात ठेवायचं आपल्याला, whenever the cell is enter into the S phase, in that phase the DNA replication is takes place, DNA synthesis is takes place. म्हणजेच काय होईल, from one parental DNA two daughter DNA molecules are formed. Two daughter DNA molecule form होणार. Then also in S phase the histone and non-histone proteins are synthesized. जेव्हा सेल S phase मध्ये असणार आहे तेव्हा काय होईल, तर
histone and non-histone protein synthesis, which is also takes place when the cell is present in the S phase. Then in this synthesis phase, the centrioles duplication is also takes place. म्हणजे जर समजा ही सेल सायकल ॲनिमल सेल मध्ये होत असेल तर इथं काय होणार आहे, सेंट्रिओल्स फॉर्म होतील, 2 सेंट्रिओल्स विच आर फॉर्म. देन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस यस फेज, आता या यस फेज ला किती वेळ लागणार आहे, 6 to 8 hours विच आर रिक्वायर्ड फॉर द यस फेज. मीन्स 35 to 45% period of the cell cycle which is required for the S phase. म्हणजे S phase ला total cell cycle च्या 35 to 45% time period which is required for this S phase. Then the cell is enter into the G2 phase. Cell कशामध्ये जाणार आहे, तर G2 phase मध्ये जाईल. When the cell is enter into the G2 phase, then the number of events which are takes place, and this G2 phase, which is also known as a pre-mitotic gap phase, second gap phase or post synthesis phase. या G2 phase लाच आपण काय म्हणतो, pre-mitotic gap phase. का pre-mitotic gap phase म्हणायचं, कारण मायटोसिसच्या जस्ट आधी होणारी, म्हणून pre-mitotic gap phase. पोस्ट सिंथेसिस फेज का म्हणायचं, कारण या सिंथेसिस फेज नंतर होणारी, म्हणून तिला काय म्हटलंय, पोस्ट सिंथेसिस फेज म्हटलंय. अँड इट इज द सेकंड गॅप फेज पण म्हटलं जातं, सेकंड गॅप फेज. देन when the cell is enter into the G2 phase, also the number of protein synthesis which are takes place. Some proteins which are synthesized in the G1 phase. G1 phase मध्ये बरेचसे प्रोटीनचं सिंथेसाइज झालं. राहिलेले बरेचसे प्रोटीन्स जे असणार आहेत, these are synthesized in the G2 phase. Then the tubulin protein which is essential for the synthesis of the spindle fibers. Spindle fibers, जे स्पिंडल फायबर्स सेल डिव्हिजनच्या वेळी क्रोमोझोम हेल्ड करण्यासाठी लागणार आहेत, ते स्पिंडल फायबर सिंथेसाइज करण्यासाठी एक प्रोटीन लागणार आहे. दिस स्पिंडल फायबर प्रोटीन मीन्स द ट्युबिलिन प्रोटीन विच इज synthesized in the G2 phase, which is essential for the synthesis of the spindle fiber. Then the next, आता या G2 phase मध्ये अजून काय होईल, chromosome condensation factor which is also formed in the G2 phase. म्हणजे जेव्हा सेल यम फेज मध्ये जाईल तेव्हा यम फेज मध्ये गेल्यानंतर जे क्रोमोझोम्स असणार आहेत ते क्रोमोझोम्स कसे होतात, कंडेन्स होतात. अँड फॉर दॅट पर्पज देर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द कंडेन्सेशन फॅक्टर, अँड दिस क्रोमोझोम कंडेन्सेशन फॅक्टर विच इज फॉर्म इन द G2 phase. As well as when the cell is present in the G2 phase, the repair of damaged DNA part, म्हणजे जो काही नवीन सिंथेसाइज झालेला डीएनए असेल त्याच्यामधला एखादा पार्ट डॅमेज असेल तर त्याचं रिपेअरिंग करण्याचं काम हे कशामध्ये केलं जातं, G2 फेज मध्ये केलं जातं. मीन्स रिपेअर ऑफ, दॅट इज रिपेअरिंग ऑफ द डॅमेज्ड डीएनए विच इज कॅरिड आउट इन दिस G2 फेज. देन the volume of the nucleus which can be also increased in this phase. कारण का यस फेज मध्ये काय झालेलं आहे, एका डीएनए पासून 2 डीएनए फॉर्म झाले, मीन्स द डीएनए रिप्लिकेशन झालेलं आहे. सो द व्हॉल्यूम ऑफ दिस न्यूक्लियस विच कॅन बी इनक्रीज. देन द when the cell is present in the G2 phase, the सेल ऑर्गॅनलीज नंबर विच कॅन बी इनक्रीज. म्हणजे ज्या काही सेल ऑर्गॅनलीज तिथे प्रेझेंट असणार आहेत सेलमध्ये, मायटोकॉन्ड्रिया असेल, जर प्लांट असेल तर क्लोरोप्लास्ट असणार, एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम असेल, याचा नंबर काय होतो, डबल होतो. सो सेल ऑर्गॅनली नंबर विच कॅन बी इनक्रीज और डबल होईल. In this way, the number of sequential events which are takes place in this preparatory phase, या preparatory phase मध्ये असे number of changes होणार आहे की ज्यामुळे ही सेल काय होईल, the cell which is ready for the young phase. Then after the completion of this interphase or the
preparatory phase, the cell is enter into the M phase. And this M phase, ही जी काही M phase असणार आहे, this M phase which is the either mitosis or the meiosis. एक तर ती काय असेल, मायटोसिस असेल किंवा मिओसिस असणार. बऱ्याच वेळेला आपण बघतो there are two types of the mitosis which are present, and these are nothing but the amitosis and the mitosis. Amitosis means, and amitosis मध्ये काय होईल तर जे काही न्यूक्लियस असणार, ही जी सेल आहे त्या सेल मधला जे न्यूक्लियस असेल, दिस न्यूक्लियस which shows the contraction. हे न्यूक्लियस इलॉंगेट होईल, त्याच्यामध्ये असं पूर्ण काय होणार आहे, कॉन्ट्रॅक्शन डेव्हलप होईल. एका न्यूक्लियस पासून 2 न्यूक्लियर फॉर्म होणार आहे. देन आफ्टर द डिव्हिजन ऑफ द nucleus, the cytoplasm which is distributed, and in this way the 2 daughter cells are formed, but they are not exactly similar to the parent cell because unequal distribution of the genetic material and cytoplasm which is takes place in the amitosis. And amitosis which is observed, amitosis आपल्याला कशामध्ये पाहायला मिळेल तर amitosis which is observed in some protist member. काही protist member मध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. Then the fetal membrane cells जे असणार आहेत त्याच्यामध्ये आपल्याला mitosis पाहायला मिळेल. Then mitosis which is required for the growth and development of the each multicellular living organism जे असणार आहे त्याची growth and development जी आहे ती कशामुळे होणार, mitosis मुळे. And this mitosis which is again divided into 2 steps, that is karyokinesis means division of nucleus and cytokinesis means division of cytoplasm. Karyokinesis मध्ये परत प्रोफेज आहे, मेटाफेज आहे, एनाफेज अँड टेलोफेज आहे. हे सगळे पॉइंट्स आपण इन डिटेल मध्ये जेव्हा मायटोसिस नेक्स्ट लेक्चर मध्ये पण डिस्कस करू त्यावेळी इन डिटेल मध्ये पण मायटोसिस पाहणार. आपल्याला फक्त 2च पॉइंट लक्षात ठेवायचे आहे. मायटोसिस विच इज डिवायडेड इनटू 2 main phases. Karyokinesis means division of nucleus and cytokinesis means division of cytoplasm. Mitosis which is takes place in the diploid cell as well as haploid cell. Mitosis हे diploid cell मध्ये होतं, त्याचबरोबर काही ठिकाणी हॅप्लॉइड सेल मध्ये पण आपल्याला मायटोसिस पाहायला मिळतं. फॉर एक्झाम्पल जर आपण बघितलं हनी बी मधले जे काही मेल हनी बी असतील, ड्रोन असतील, दे आर हॅप्लॉइड वन, मीन्स इन दॅट मेल हनी बी द मायटोसिस विच इज टेक्स प्लेस फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ अ मेल हनी बी. देन द नेक्स्ट आहे त्याच्यामध्ये जर आपण नेक्स्ट एक्झाम्पल बघितलं दॅट इज मार्केन्शिया. मार्केन्शिया मध्ये आपण जेव्हा गॅमेटोफाइट, ब्रायोफाइट मधलं मेल गॅमेटोफाइट जे असणार आहे किंवा गॅमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी जी असते, म्हणजेच या पद्धतीने जे थॅलस लाईक स्ट्रक्चर आपल्याला पाहायला मिळतं, ते थॅलस लाईक स्ट्रक्चर कसं आहे, गॅमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी आहे. आणि त्या गॅमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी ही कशी आहे, हॅप्लॉइड आहे, which is formed from the haploid spores. Haploid spores मध्येच डिव्हिजन रिडिव्हिजन झालं, मायटोसिस झालं, and then there is a formation of multicellular haploid thallus. So mitosis which is takes place in diploid as well as haploid cell मध्ये. Then the next आहे त्यामध्ये मिओसिस. मिओसिस ऑलवेज टेक्स प्लेस, म्हणजे एम फेज म्हणजे याचा अर्थ काय असेल, एक तर मायटोसिस असणार किंवा मिओसिस असणार. मायटोसिस हे डिप्लॉइड सेल मध्ये पण होऊ शकतं, हॅप्लॉइड सेल मध्ये पण होऊ शकतं, पण मिओसिस जे असणार आहे, मिओसिस ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द डिप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड सेल मध्येच होणार आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल सायकल. सेल सायकल म्हणजे काय असेल, सिक्वेन्शियल इव्हेंट्स ऑकरिंग इन द लाईफ ऑफ द सेल विच इज नोन ॲज अ सेल सायकल. Cell cycle which is mainly divided into 2 phases. These are nothing but the interphase and the M phase. Interphase which is again divided into G1 phase, S phase and G2 phase. And the M phase which is either mitosis or meiosis. आता यावरती आपल्याला थेरीला काय क्वेश्चन विचारलं जाईल, व्हॉट इज सेल सायकल
and describe different stages of the interface. अशा टाईपचा क्वेश्चन विचारला जाईल किंवा 2 मार्कासाठी क्वेश्चन असेल तर असाही विचारला जाईल, व्हॉट इज सेल सायकल इन लिस्टेड द व्हेरियस स्टेप्स ऑफ द इंटरफेस. इंटरफेस मधल्या डिफरंट स्टेपची आपल्याला नावं लिहावी लागते. किंवा एमसीक्यू मध्ये क्वेश्चन मोस्टली आपल्याला विचारला जातो, द ट्युब्युलिन प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन डॅश डॅश फेज. द सेंट्रिओल फॉर्मेशन किंवा सेंट्रिओल डुप्लिकेशन विच इज टेक्स प्लेस अँड दे आर डॉमिनंटली ऑब्झर्व आपल्याला कुठं पाहायला मिळतील तर ह्या G2 फेज मध्ये आपल्याला पाहायला मिळणार. जे काही प्री एक्झिस्टिंग सेंट्रिओल्स असतील त्याच्या जवळच ते आपल्याला पाहायला मिळतील. देन द डीएनए रिप्लिकेशन इज टेक्स प्लेस इन यस फेज किंवा द मॅच द पेअर मध्ये सुद्धा आपल्याला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. G1 फेज, यस फेज, G2 फेज, G0 फेज आणि त्या प्रत्येकाच्या पिक्युलरिटीज आपल्याला म्हणजे जे जे काही चेंजेस होणार आहेत ते आपल्याला माहित पाहिजे. मॅच द पेअर मध्ये सुद्धा आपल्याला क्वेश्चन विचारला जातो. किंवा असाही क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो आपल्याला की द विच सेल्स आर प्रेझेंट परमनंटली प्रेझेंट इन द G0 फेज. अशा टाईपचा पण क्वेश्चन आपल्याला विचारला जाऊ शकतो. सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल सायकल. आतापर्यंत आपण बघितलं सेल सायकल. देन द नेक्स्ट पॉइंट आपल्याला बघायचा आहे जनरेशन पिरियड. तर जनरेशन पिरियड मीन्स काय असेल, the total time period which is required to complete one cell cycle is known as a generation period. एक पूर्ण सेल सायकल कंप्लीट होण्यासाठी जेवढा पिरियड लागणार आहे, जेवढा वेळ लागणार आहे त्याला आपण काय म्हणतो, जनरेशन पिरियड म्हणतो. अँड द जनरेशन पिरियड विच शोज व्हेरिएशन इन डिफरंट लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. प्रत्येक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये हा जनरेशन पिरियड वेगवेगळा असणार आहे. इथं आपण काही एक्झाम्पल बघू शकतो, जसं बॅक्टेरिया. बॅक्टेरियामध्ये एका सेल सायकलचा म्हणजे जनरेशन पिरियड किती आहे, 20 मिनिट्स असेल. म्हणजे एक सेल सायकल कंप्लीट व्हायला म्हणजे इंटरफेस अँड यंग फेज ही कंप्लीट व्हायला म्हणजे एका बॅक्टेरियल सेल पासून 2 बॅक्टेरियल सेल्स फॉर्म व्हायला किती वेळ लागणार आहे, 20 मिनिट्स लागते. देन द interstitial epithelial cells which require 8 to 10 hours to complete one cell cycle means their generation period which is 8 to 10 hours. Then onion root tips. आता onion root tips मध्ये जर आपण बघितलं, it requires 20 hours to complete one cell cycle. Onion root tips म्हणजे जर आपण कांदा बघितला त्याचे जे रूट्स असतात त्या रूट्सचे जे टिप्स आहेत, हे ओनियन आहे. ओनियनचे हे जे काही रूट्स असतील त्या रूट्स मध्ये जर आपण बघितलं तर त्या रूट्सचा जो टिप पोर्शन आहे त्या टिप पोर्शन मध्ये मेरिस्टेमॅटिक सेल्स असणार आहेत आणि त्या मेरिस्टेमॅटिक सेल्स मध्ये काय होईल, डिव्हिजन होणार आहे, सेल डिव्हिजन होणार. तर एक सेल डिव्हिजन कंप्लीट होण्यासाठी म्हणजे सेल सायकल कंप्लीट होण्यासाठी इंटरफेज आणि यंग फेज किती वेळ लागेल, 20 आवर्स लागेल. देन द ईस्ट जनरेशन पिरियड विच इज 90 मिनिट्स. अँड इन ह्युमन बिंग मध्ये जर आपण बघितलं फॉर द कम्प्लिशन ऑफ वन सेल सायकल 24 आवर्स आर रिक्वायर्ड. 24 आवर्स लागतील. म्हणजे एक सेल सायकल कंप्लीट होण्यासाठी किंवा ह्युमन बिंग मधला जनरेशन पिरियड किती आहे, विच इज द 24 आवर्स असेल. म्हणजे त्यामधला आपण फक्त मायटॉसिस जे असेल त्या मायटॉसिस साठी 1 तास वेळ लागतो. 1 ते 3 तासामध्ये कंप्लीट होते आणि राहिलेला सगळा वेळ जो असणार आहे तो कशासाठी लागणार आहे, विच इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरफेस ऑर द प्रिपरेटरी फेज. तर यावरती पण आपल्याला क्वेश्चन विचारला जातो जनरेशन पिरियड वरती, किंवा काही वेळा जनरेशन पिरियड आपल्याला दिला जातो आणि त्याच्यावरून एवढ्या वेळामध्ये किती नवीन सेल्स फॉर्म होऊ शकतात या पद्धतीचा पण क्वेश्चन आपल्याला विचारला जाऊ शकतो. सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल सायकल. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द मायटॉसिस. थँक यू व्हेरी मच.